सप्रेम जयजीव प्रिय आत्मन गत केतगुड़िक अध्याय रे महर्षि पतंजलिकर योगसूत्र समाधिपादर प्रत्येक सूत्र गुड़ी को आम आलोचना कर चलीचु। गत थर आम 46 नंबर सूत्र आलोचना करूँ। आजिर आलोचनार विषय हूँ 47 नंबर सूत्र, जोटा कि महर्षि पतंजलि कहते जो आमर निर्विचार वैशारध्य आध्यात्म प्रसाद। आम सबुगुड़ा अर्थ बुझा। निर्विचार वैशारध्य अर्थात निर्विचार जितेबले निर्विचार युक्त समाधि जड़े साधन प्राप्त करी समाधि निर्विचार समाधि को जीव जो निर्विचार मैंने अर्थात से समाधि रे से स्थिति रे कौन सी विचार रोइब नहीं। निर्विचार वैशारध्य अर्थात से विचार सेमती विशारद हम अर्थात तार निपुणता आसीज। निर्विचार समाधि साधन करू करू एमिति एक निपुणता तांकर साधन करिवारे आसीजिवो जहाँकि से चाहिबा मात्रे समाधि को जाइपर। निर्विचार समाधि जाइपर। तो निर्विचार समाधि बारंबार लगेले कौन पाइब ना अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म अर्थ होची जो आत्म अधीन रे जो प्रसाद माने जो हर्ष खुशी आनंद से स्थिति को से अनुभव करिवो। तो प्रिय आत्मन ये सूत्रर जो अर्थ पूरा आम जदि ताकू आलोचना करूँ से होची जिमती पूर्वर आलोचना होता जे सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा। यही जो समाधि गुड़िक पाइला परे एगुड़िक सवितर्का समाधि बारंबार लगेले निर्वितर्का समाधि एवं निर्विचार समाधि रे से निपुण हब। निर्विचार समाधि रे जेते साधक निपुण हेब से जो आध्यात्म प्रसाद अर्थात जो आनंदमय स्थितिर जो प्रसन्नता ताको आसीबो ताको आध्यात्म प्रसाद बोली कह जाउछि। अध्यात्म प्रसाद तो ये स्थिति रे ताको आउ टिके पुंखानुपुंख में विचार कले देखा जीवो जो निर्विचार वैशारध्य अर्थात मनुष्य मनमय एवं विचारमय प्राणी। तो मनुष्य मनरे से जिमिति भावे जिमिति विचार करे सेगुड़ी को मध्य तांकर अंतर्निहित व्यापार अर्थात जे मनुष्य जेतिकी उच्च स्तरर मनुष्य से जेई भली तांकर विचार से सही भली विचारर मनुष्य से ही थाए। ये जो आमर जो प्रकृत जो अध्यात्म जो ज्ञान होची आत्मिक ज्ञान अर्थात आमर आत्मा होची सूक्ष्माति सूक्ष्म। तो से आत्माति आत्म सूक्ष्म ज्ञान रे समाधि स्थिति को गले आत्मस्थ जिते साधक हब से साधक स्थिति रे तार जो आनंदमय स्थिति को से पहुँचब। से जो आनंदमय स्थिति रो जे साधन करी जे अनुभव करी नहीं छी से प्रकृत अध्यात्म रो प्रसाद पाइब। आ जे अध्यात्म प्रसाद ए निर्विचार समाधि न पाई जे जो आनंदमय स्थिति को जे न जाइछि से संसार दुखमय स्थिति रे अछि। तो जो दुखमय स्थिति को ठारू ठारू दूरी रहिबा पई हेले आनंदमय स्थितिर अनुभव ज्ञान को आसीबा दरकार। तो ये जो योग साधन माध्यम रे जो निर्विचार जो विशारद जो निपुणता तार आसीजिव निर्विचार समाधि बारंबार से लगेइब ता द्वारा तार कौन हम ना से आनंदमय स्वरूपर अनुभव तांको भीतर को आसीजिव।
ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସେ ସାଧକ ପାଇଗଲା ପରେ ତା'ର ସାଂସାରିକ ସଂସାରରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ତାକୁ କବଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରେ ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ତିନି କାଳରେ ସତ୍ୟ ସତ୍, ସେମିତି ଚେତନମୟ, ତେଣୁ ଚିତ୍ତ, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପର ଯେଉଁ ସାଧନ ଯିଏ କରିବ, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ସାଧନ କରିବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବିଚାର ସମାଧିରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଇବେ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ହେବ, ପ୍ରଖର ହେବ, ଅତି ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାକି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ସେ କରିପାରିବ, ବିଚାର କରିପାରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ସବୁ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ହୋଇଗଲେ ସାଧକ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଖୁସି ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହାକି ସଂସାରର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ସଂସାରରେ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ମିଳୁଛି, ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ ସାଧକ ଭିତରେ ଲାଭ କରେ ତାର ହଉ ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ। ସାଧକ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ, ଆଉ ସଂସାରରେ ହେଉଛି ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ। ବିଷୟ ଆନନ୍ଦରେ ବି ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲା, ସେଇ କ୍ଷୁଧା ଲାଗିବାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲା, କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଜନରେ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ, ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲା। ତ କ୍ଷୁଧାର ଜନ୍ମ ନିଜ ଭିତରେ, କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କଲା ବି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯାଇକି। ପ୍ରକୃତରେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋକର ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଷୟ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ବା ଚିଦାନନ୍ଦ। ସଦାବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଚିଦାନନ୍ଦର ବସବାସ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଶୋକ, ଦୁଃଖ, ମୋହ, ଈର୍ଷା, ଦେଶ, ଘୃଣା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭରପୁର ଅଛି, ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖିତ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିଚାର ସମାଧି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି। ତ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଏଗୁଡ଼ିକର ମନ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିବ। କାହାର? ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋକ, ଦୁଃଖ, ମୋହ, ଈର୍ଷା, ଦେଶ, ଘୃଣା, ଏଇଗୁଡ଼ାର ମୋହ ଛାଡ଼ିବ କିଏ? ମନ। ଆଉ ମନ ଯାଇ ଚିଦାନନ୍ଦରେ ରହିବ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କାହାର ପ୍ରକୃତରେ ହେବ?
ଯିଏ ସାଧନ କରିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସାଧକର ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବା ଆନନ୍ଦମୟ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ତାଙ୍କର ମିଳେ। ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ହେଉଛି? ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ହେବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧନ କରିବ ଆଉ ସମାଧି ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହେବ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଜନିତ ଜ୍ଞାନରେ ସାଧକ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବିଚାର, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଗଲି ସବିତର୍କା ନିର୍ବିତର୍କା, ସବିଚାର ନିର୍ବିଚାରର ନିର୍ବିଚାରର ଯେଉଁ ଆମର ସମାଧି, ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବିଚାର ସମାଧିରେ ବାରମ୍ବାର ସାଧକ ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏ ହେଉଛି 47 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଏହା ପରେ ଆମେ 48 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବିଚାର ସମାଧି ପରେ ସାଧକର କିଭଳି ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାଦ୍ୱାରା ସେ ଋତମ୍ଭରା ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅତି ନିର୍ମଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଖର ହେବ। ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଇଏ ହେଉଛି 47 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରର କଥା ଏବଂ ସାଧନ ମାର୍ଗର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ, ମୁନି ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳି ସାଧନ ଦେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳେ, ସେମିତି ସାଧନ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଆମର କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଇ ଯୋଗଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାଧନ ଏକମାତ୍ର ମୁନି ସମାଜରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସାଧନ ପ୍ରକୃତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକକୁ ବତେଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିଭଳି ସାଧନ କରି ସେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ବୋଲିକି ଏକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଇ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତର ମୁକ୍ତିର ରହସ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି 47 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ସୁପ୍ରେମ ଜୟ।